गुरु प्यारी साध संगत, मानस जन्म विच आके जीव जिस तरह पंछी फसिया होंदा पिंजरे विच ते ओह की करदा पर मारदा छट फटाउंदा है। इस तरह यह भी गृहस्थी रूपी पिंजरे विच कैद हो के छट फटा रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है कि मेरे शरीर नूं सुकून मिले, मन नूं सुकून मिले, शांति मिले, संतोख आ जावे। तरह तरह दीयां गल्लां करदा है पर मन इहदा विचलित है। पर गल्लां ये चंगियां करदा है पर अंदर इहदे गल की कालख भरी हुई है। महाराज जी कहते हैं गल्ली राम ना रीझिया भगत करे सोई सीझिया। कहते हैं गल्लां नाल ते राम ने मिलना नहीं ते भगती नाल सिजना उसने। हरेक धंधे नूं बड़े सुचेत होके करदा है पर भगती मार्ग विच आके मार खांदा है। भगती मार्ग विच आके इहदा मन जिहड़ा है इहनूं खिच के ऐसे समुंदर विच लै जांदा है ते अगों जाके इहदी बांह छड्ड दिंदा है। मन के मते ना चालिए मन डाढ़ा जमदूत। कहते ने गहरे पानी जाए के हथों जांदा छूट। क्योंकि मन करके संसार है, मन करके ही गृहस्थी जीवन में फसे हुए हैं, मन करके ही असी धंधिया फसे हुए हैं, मन करके संकल्प विकल्प विच आके असी की करते हाँ अपना आने वाला जन्म जिहड़ा वो बना रहे हैं। जे होर जिहड़ा जन्म असी लिया है ये भी साडे संकल्पां विकल्पां दा ही फैसला है। सोच चंगी होवे यदि ते इनू की है कि अच्छा जन्म मिलता है, निर्बंध जन्म मिलता है जिस बंधन ना पवे। पर जड़ा मन के अधीन है वो तो कभी सुख लै नहीं सकता। जीव जिहड़ा है ये कहता कि मैनू गल की है काम धंधा करना है, काम कर लवां मैनू सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। पर उहदे विच गृहस्थ कटंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग। उहदे विच सोग जरूर है। बाबा फरीद साहब ने भी इस गल नूं नंगिया कीता है। कहंदे ने ये विस भरियां गंदलां धरियां खंड लवाड़। प्यारी साध संगत बाहरों माया की चमक जिहड़ी है, मैं प्रमाण दिया करदा है सर्प दा। ते कबीर जी ने भी कहा है कबीर माया सर्पणी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तसी को फिर खाए। हुण सर्पणी जिहड़ी हुंदी है, सर्प दा जिहड़ा पिंडा हुंदा है, गल की उहदा चमड़ा हुंदा है बड़ा मुलायम हुंदा है। उन्होंने हाथ लाइए तो दिल करता हाथ मारते रहिए उत्ते फेरते रहिए, इन्ना मुलायम है। पर की पता सानू अज्ञानी बंदे नूं कि ये शरीर के अंदर इन्नी मुलायम चमड़ी, पर जदों इहदी सिरी है उहदे विच की भरिया होया है, विष भरिया होया है। जदों ये डंग मारदा है तो की करदा है उदों जीव जिहड़ा है उहदे श्वास ही खत्म हो जाते हैं, जहर चढ़ जाता है, मर जाता है, जीवन की पूंजी खत्म हो जाती है। प्यारी साध संगत तुसी अगे कथा सुनी है कई बारी। रंका ते बंका दो इस्त्री पुरुष ने गृहस्थी जीवन में। असी कह दिंने आ कि गृहस्थी जीवन में माया की लोड़ है।
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੰਕਾ ਤੇ ਬੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੰਕਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਵਿੱਥ ਪੈ ਗਈ ਕਾਫੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਡੰਡੀ ਸੀ, ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਡੰਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚਮਕ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਅਜੇ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਤਾ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੰਕਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਕਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਪਤੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਡੰਡੀ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹ ਭੌਂ ਪਿੱਛੇ ਰੰਕਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਕਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੰਕਾ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਬੰਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਖੜਾ ਜਾਏਗੀ, ਡੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਪਰ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ। ਹਉ ਢੰਢੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਡਿਆ। ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਕਲ ਕੀ ਅਸਤ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਸਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਝੂਠ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਲਾਲਚ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
मोह ने डेरा लाया है, क्रोध ने डेरा लाया है, हंकार ने डेरा लाया है। इन्हां पंजां ने मिल के की कीता, इहनूं तबाह कर दिता। पौड़ी चढ़ रहे हैं असीं। गृहस्थी जीवन की पौड़ी है। गृहस्थी जीवन की पौड़ी नूं चढ़द्यां चढ़द्यां जे इस्त्री पुरुष ने आपो अपने गल की ख्यालों नूं गल की नहीं समझिया तो प्यारी साध संग उत्थे की है, कला ने डेरा ला लेना है। क्योंकि ये जग दी रचना है, कोई समा पा के असीं छड्डना है संसार नूं। जदों जिन्नी जिन्नी उम्र सानू मिली है उन्नी उन्नी भोग के तुर पैना है। फिर उत्थे पति जिहड़ा है वो बचा नहीं सकता इस्त्री नूं जमा कोलों, ते जिहड़े उत्थे गल की पति नूं इस्त्री नहीं बचा सकती जमा कोलों, धीआं पुत्तर नहीं छड़ा सकते। उत्थे सारिਆਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ही ये संसार सागर विचों तुरना पै गया इन्हां नूं। हुण किहड़ी चीज़ नाल नाल गई? साडे नाल चीज़ जिहड़ी है किहड़ी नाल गई? जो साडी अपनी कमाई सी वो साडे नाल गई। धन कमाया वो कोल है नहीं, बच्चे पैदा कीते ने वो छुड़ा नहीं सकते, इस्त्री नाल विआह कीता है वो बचा नहीं सकती, सज्जन मित्र बड़े बना लए वो भी साथ छड्ड गए, घर बनाया सुंदर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣ नहीं मिलिया, मृतक देह जरूर पई है वो भी कुछ समय वास्ते है। हुण किहड़ी चीज़ नाल गई है? जिहड़ी संसारी चीज़ मिली है कितों भी भैन भरा ने दिती है, सज्जन मित्र ने दिती है, इस्त्री ने दिता है, बच्चियां ने दिता है या रिश्तेदारां दिता है, वो तो कोई भी चीज़ नाल नहीं। इसे करके ही सिकंदर ने कहा सी, सिकंदर नूं पता लग गया मेरी मौत हुण आ गई है। जिसले मैनूं पता लगा मौत आ गई है उसले सिकंदर अद्धी दुनिया जी चुका सी। उन्होंने पता लग गया कि मेरी मौत आ चुकी है, तो उसने की कीता, उस वेले गल की राजस्थान का इलाका लंघदा जा रहा सी। धरती उत्ते कोई लागे रुख नहीं सी। उसने कहा जल्दी करो, मेरा जड़ा आसन है थले कर दो, मैनूं हाथी के होदे तो ला दो। उस वेले ये रथ नहीं सन, जहाज नहीं सन, जां गल की हुण ते राजा पिछे बैठा हुंदा, प्रजा अगे लड़दी हुंदी है, पर उस वेले की हुंदा सी राजा नाल लड़दा हुंदा सी। मैदाने जंग विच हत्थीं लड़ाई हुंदी सी हथियारां दे नाल। उसने जिसले उन्हें कहा मैं जल्दी करो मैनू इत्थे उतार दिओ, उन्हें कहा जी धुप बड़ी है। उहदे सिर दे उत्ते की सी? छतर जिहड़ा इच झुलदा पिया सी छां करन वास्ते। उसनूं फकीर दा गल की हुक्म ही होया सी। उन्हें कहा सी मेरी मौत कदों आवेगी? हर कोई मौत कोलों डरदा है, भावें सिकंदर राजा सी उन्होंने डर नहीं सी किसी का, सैना बड़ी सी, बड़ा ਉਹਦੇ ਕੋਲ गल की शक्तिशाली गल की ਉਹਦੇ ਕੋਲ सिलसिला सी, पर फिर भी उसने कहा मौत का डर जड़ा है उन्होंने सताउण लगा। वो फकीर आया तो उन्हें कहा भी मेरी महाराज जी दसो मौत कदों आएगी? तो फकीर ने उत्तर दिता जदों आसमान सोने का हो जाएगा, धरती जिहड़ी है लोहे की बन जाएगी, उस वेले समझी तेरी मौत आई खड़ी। पर अज्ञानी सी, उन्हें कहा ना कभी समान सोने का हो सकता है, ना धरती लोहे की बन सकती है, यदा मतलब मैं मरना ही नहीं है। यह गफलता है। जिसले हाथी के होदे तो थले उतारिया गया तो थले रेता सी, हुण उत्थे बैड किहड़ा तैयार किया? संजोआं सन पहनियां होईयां लोहे दियां। अगला गल की वार करता है मैदाने जंग विच, ते वो मैदान वो साडे शरीर नूं बचाउण वास्ते छाती नूं जां अपने पिछले पासे नूं जां हत्थां नूं बाहां नूं कट्टियां ना जाण तलवारां दे नाल, किते लोहे दीयां संजोआं पहनियां होईयां सन, वो धरती दे उत्ते विछा दित्तियां।
ਕਾਫੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਸਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰੇ ਹਕੀਮ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਛਤਰ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ 'ਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਛਾਂ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਸ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛਤਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਜੋਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਸਮਾਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 4 ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਕੀਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਲਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ, ਇਹ 4 ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲ ਹਕੀਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹਕੀਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਰਦ ਘਾਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ਼। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਬਾਂਧ ਕਰ ਜਗ में आयो हाथ पसारे जाएगा, ये तन है कागज की पुड़िया बूंद पड़त गल जाएगा। कहत कबीर सुनो रे साधो एक नाम बिना पछताएगा। अनामी देश दे वासी श्रोमणी भगत कबीर साहब, ये गल हर एक दे अंदर पचदी है। कबीर की गल हर एक दे अंदर पचदी है। क्यों?
ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠੀ ਬਾਂਧ ਕਰ ਜਗ ਮੇਂ ਆਇਓ, ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਚਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਭੋਗੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸ ਵਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਣਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਣਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵਣਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਵਣਜ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਦਾ ਵਣਜ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਵਣਜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਵਣਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਬਸ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ, ਜਗ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ, ਜਗ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਗਣੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰ ਰੂਪੀ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਚੋਗਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਚੁਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ ਉੜੇ ਤਾਂ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦੇ ਚੋਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਜਿਉਣ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਰਾਬੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਇਸ ਛੱਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਛੱਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਛੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਥਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਗਰਾਬੀ ਦੀ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗ ਆਈ ਨਾ ਸਾਣੇ, ਮੁਗਰਾਬੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਢਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਣੇ ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਤਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਖਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰ ਇੱਧਰ ਝਾੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਝਾੜਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਲੇਡੂ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਜੋ ਮਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਨੀ ਜੂਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੇ। ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਸੂਰਨੀ ਜੂਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਤੋਂ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਜੋ ਮਰੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਪਣੀ ਜੂਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੇ।
ਜੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਰੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੇ ਬਦ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੇਰਾ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਰਖਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਆਏ। ਗਗਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਪੀਪੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਪਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਗਗਨੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗਗਨੌਰ ਦਾ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ। ਕਾਮ ਤਜੋ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਜਾਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਤਜੋ ਤੇ ਲੋਭਾ, ਲੋਭ ਤਜੋ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਮਨ ਬੜਾਈ ਸੋਭਾ। ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਧਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਸਨ 12, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਰੂਪਵੰਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ। ਮਗਰਲੀ ਕਮਾਈ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮਗਰਲੀ ਭਗਤੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਡਾਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਡਾਕੂ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ 5 ਚੋਰ ਵਸੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, 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 ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਜੀ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ।
ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀਵ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਬਲੀ ਕਮਾਈ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਗਨੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ 12 ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੀਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਰਾਜ 'ਤੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਫਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 12 ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਮੋਹ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਮਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੌਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਜਗਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। 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 ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। 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 ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ। 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 ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। 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 ਜਗਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ।
ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਰਾਜ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਸੰਤ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਗਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਨਾ 'ਚ ਰਸ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਲਤਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀ ਅਬੋਧ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਸਾਡੀ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਭਵਨ 'ਚ ਫੜੇ ਵਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਭਵਨ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੋਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾ ਗਈ ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਬੜਾ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਸੀਤਾ ਸਹਿਚਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਪਦਮਨੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। 11 ਰਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਾਗ ਪੈਣ। ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ, ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਹਮ ਲਾਹਾ ਖਾਟਿਆਰ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ, ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।
ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਉਤਰਿਓ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ। ਮਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਉਤਰੇਗਾ ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਭੈ ਅੰਦਰ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਪਈ, ਰਾਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦੇ ਆਓ, ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰੀ ਜਸ ਗਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ ਹਾਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹਾਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਮਰੜ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਵਸਿਤ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭੂਤ ਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਤ ਵਸੇ ਤੇ ਸਮਾਏ, ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਿਓ ਨਿਕ ਸਤਨਾਏ ਨਮੀਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ। ਮਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਐਸਾ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਨਿਉਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਨਿਉਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਤੇ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਓ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧੂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਧੂੜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ
जेकर मिले ते मस्तक लावां धूड़ी तेरे साधुआं दी। मिले ते मस्तक लावां धूड़ी तेरे साधुआं दी। जेकर मिले ते मस्तक लावां धूड़ी तेरे साधुआं दी। जेकर मिले ते मस्तक लावां धूड़ी तेरे साधुआं दी। जेकर मिले ते मस्तक लावां धूड़ी तेरे साधुआं दी। जेकर मिले ते मस्तक लावां धूड़ी तेरे साधुआं दी। जेकर मिले ते मस्तक लावां धूड़ी तेरे साधुआं दी। जी धूड़ी तेरे साधुआं दी, धूड़ी तेरे साधुआं दी। धूड़ी तेरे साधुआं दी। धूड़ी तेरे साधुआं दी। ये धूड़ी तेरे साधुआं दी, धूड़ी तेरे साधुआं दी। धूड़ी तेरे साधुआं दी। धूड़ी तेरे साधुआं दी। जेकर मिले ते मस्तक लावां धूड़ी तेरे साधुआं दी। जेकर मिले ते मस्तक लावां धूड़ी तेरे साधुआं दी। जेकर मिले ते मस्तक लावां धूड़ी तेरे साधुआं दी। जेकर मिले ते मस्तक लावां धूड़ी तेरे साधुआं दी। प्यारी साध संगत, संतां ने वेख के बड़ी हैरानगी प्रगट की। एक राजा हो के इन्नी निम्रता, इन्नी मन में निम्रता। किड्डे किड्डे सोहने गलीचे विछा रहे ने, चादरां विछा रहे ने। उन्हां दी जाके आओ भगत कीती, उन्हां दा सत्कार कीता, उन्हां नूं भोजन छकाया, जो सीधा उन्हां ने मंगिया वो दिता। अखीर नूं महापुरखां ने वेख्या कि राजे अंदर शरधा बड़ी है, किहड़े संत दा सेवक है, वो संत किहड़ा है जिसने इहनूं शिक्षा दित्ती है। पुछया गया, राजे पीपे नूं पुछया गया, कहंदे राजन असीं तैनूं एक पुछना चाहुंदे हां, सेवा भाव ते तुआब जी दे अंदर बहुत ज़्यादा है, पर निरी सेवा दे नाल गल नहीं बननी। सेवा को दोए भले, दूजा कौन है जिन्हें तुहानूं इहो जी शिक्षा दित्ती है। सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। वो संत किहड़ा है, किने तुहानूं शिक्षा दित्ती इन्नी, तुहाडे अंदर बंदगी कुट कुट के भरी हुई है। राजा ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, 200 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। उस वेले की होया, संतां दा मन खट्टा हो गया। कहते पार ब्रह्म की पूजा नहीं है, देव पूजा जरूर है, पर पार ब्रह्म की पूजा नहीं है, परमात्मा की पूजा नहीं है। जिन्हें जन्म मरण दे विचों छुड़ाउणा है उहदी पूजा है, जिन्हें संसार च धीआं पुत्र धन दौलत मकान देना है उहदी पूजा है। इहदा मतलब ये जीव लालची है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਦੁਨੀਆ,
ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਲਾਲਚ ਲਗ ਦੁਨੀਆ हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਲਾਲਚ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਲਾਲਚ ਲਗ ਦੁਨੀਆ हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ हीरा जन्म गवाया तू हीरा जन्म गवाया ਓ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ हीरा जन्म गवाया तू हीरा जन्म गवाया ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਲਾਲਚ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਲਾਲਚ ਲਗ ਦੁਨੀਆ हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਸੀ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਤਿਆਗੇ ਰਤਨ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਾਇਆ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਤਿਆਗੇ ਰਤਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਛੋੜ ਜਾਊ ਕਾਹੂ ਕੋ ਯਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇਰਾ ਸੱਕਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਘਰ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੀ ਮੇਦਨੀ ਕਲਕਲ ਵਾਲੀ ਕੋ ਭਰਮਾਏ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੇਵੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੇਵੀ ਧਨ ਦੇ ਦੇਗੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਨ ਵੈਭਵ ਦੇ ਦੇਗੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਪੀਪਾ ਭਗਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵੈਭਵ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਸੀਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਡਰਿਆ ਰਾਜਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿਆਦਾ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਆਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰ ਪਿਆਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੜਫ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਢੂੰਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ, ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਈ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 12 ਰਾਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ 10 ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਦਾਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਥ ਲੈ ਲਏ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਲ ਸੁਭਾਵ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਰਦਾ ਵੇਦ ਬਿਆਸੇ ਕੋਏ। ਭਰਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਰਫੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਦਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। 12 ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਬਲਗ ਬਖਾਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਕੱਟਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਓ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਰੋਤੇ ਆਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਓ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਤੇ ਆਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਤੇ ਆਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਤੇ ਆਈ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਓ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਤੇ ਆਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਓ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਤੇ ਆਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਤੇ ਆਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਤੇ ਆਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਰੋਤੇ ਆਈ ਜੀ ਬੀਜਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਰੋਤੇ ਆਈ ਜੀ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਰੋਤੇ ਆਈ ਜੀ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਰੋਤੇ ਆਈ ਜੀ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਰੋਤੇ ਆਈ ਜੀ ਬੀਜਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਰੋਤੇ ਆਈ ਜੀ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਰੋਤੇ ਆਈ ਜੀ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਰੋਤੇ ਆਈ ਜੀ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਓ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਤੇ ਆਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਓ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਤੇ ਆਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਤੇ ਆਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਤੇ ਆਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ? ਕਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਬੀਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਰਨਾ? ਨਾਮ ਬੀਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ।
ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਸ ਕੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਬੀਜ ਉੱਗੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਉਧਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਸਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਫਾਟਕ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ 2। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਜਾਣ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗਗਨੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਆਇਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਾਜ ਮਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਦ, ਧਨ ਦਾ ਮਦ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਦ, ਇਹ ਮਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੂਮਣੀ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਖੀ ਮੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੰਕਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੜੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲੀਏ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ।
ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਗਗਨੌਰ ਦਾ ਪੀਪਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨੇ, ਹੁਕਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਗਗਨੌਰ ਦਾ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। 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 ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ, 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 ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਕੀਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਟਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੀ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੇਵਰ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰ ਛੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਤਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਸਤਰੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਸੀਤਾ ਨੇ, ਸਤੀ ਅਨਸੂਈਆ ਨੇ ਧਰਮ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਸੀਤਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਸਤਰੀ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਸਹਿਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੀਪਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕੀ ਛੇਤੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ 2 ਮੀਲ ਖੂਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਨੱਸਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਹਨੂਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਨੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਘਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਦੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ। ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਤਰਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਖੂਹ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਕਸਵੱਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਜੀਵ ਮੂਧੜੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਖਰੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰਾ ਕਸਵੱਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਉੱਥੇ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋਨੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੱਸੇਗਾ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਤਾਂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿੱਤਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਮੌਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਕੜ ਕੇ, ਉਹ ਭਗਤਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੋਲ। ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ?
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ? ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਗਗਨੌਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਕੀ ਕਰ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਮਝੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬੀੜੀ ਸੰਤ ਮਿਲਾ, ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਖਾ ਮਖਾ। ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ।